السلام عليكم. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الثامنة في موضوع النيورواناتومي وتتناول البونز. Bones it means transverse fibers. مثل ما نلاحظ هذا هو ventral view of the brainstem، ونلاحظ انه البونز يمتلك كثافة من الترانسفيرس فايبرز، وبالتالي اكتسب التسمية اللي هي البونز. The bones is part of the brainstem. هذا هو البونز continuous with the middle oblongata inferiorly and with the midbrain superiorly. The lower half of the bones is related posteriorly to the fourth ventricle and mainly to the floor of the fourth ventricle. The basic structure of the bones is mainly of two parts. The basal part، هذا هو البasal part أو ventral part، and the tegmental part. The bones has, as I said, the ventral part or anterior part called the basal part, which has the same structure all over the bones. هذا نلاحظ انه اللي نسميه بالبasal part او ventral part او anterior part of the bones هو موجود في على طول البونز بنفس التركيب، اللي هو عبارة عن الترانسفيرس فايبرز وعبارة عن اللونجيتودينال فايبرز، واللونجيتودينال فايبرز هي عبارة عن الكورتيكوسباينال and كورتيكو نيوكليير فايبرز. كورتيكوسباينال اللي تجي من الموتور كورتكس اللي هو سميناه بالبرايمري موتور اريا، موجودة بالبري سنترال جايرس، وتذهب هاي الفايبرز إلى الانتيريور هورن اوف ذا سباينال كورد، فبالتالي هاي الفايبرز تكون هي لونجيتودينال، بنسوي لها كروس سكشن حتظهر بمقطع هذا شكله يكون وكأنما هي نشوفها هنا مثل السيركلز اللي تكون موجودة في within the basal part of the bones أو ventral part of the bones. واللونجيتودينال فايبرز الأخرى اللي موجودة هي الكورتيكو نيوكليير اللي تكون من نفس المكان، يعني من الموتور كورتكس to the cranial nerve nuclei in the brainstem اللي موجودة بالميدل oblongata mainly and the pons. أيضا هذا الفنترال بارت يمتلك أيضا pontine nuclei مثل ما نشوفها اللي هي separate within the fibers اللي هي موجودة of the basal part of the pons. فإذا basilar part is made up of longitudinal fibers and the transverse pontine fibers with the masses of gray matter called the pontine nuclei. The basilar part is continuous superiorly with the cerebral peduncles of the midbrain. نلاحظ هذا هو basal part أو ventral part of the pons. نلاحظ انه continuous with the cerebral peduncle of the midbrain. cerebral peduncles او نسميها cross cerebri of the midbrain. نلاحظ هذا هو ventral part of the pons، يمثل هذا هو يمثل البيزل part اللي قلنا هو متماثل من بداية البونز إلى نهايته، ويكون continuous نقدر نشوف with the cerebral cortex أو cross cerebri of the midbrain. The tegmental part اللي هو other part of the bones أو ما نسميه بالposterior part of the bones is called the tegmental part و represent the floor يعني upper part of the tegmental part. يعني هنا نلاحظ هذا هو middle oblongata وهذا هو عندي البونز. قلنا lower part of the bones اللي هو posterior part of the bones lower half related to the floor of the fourth ventricle. فإذا التجمنتال بارت اللور هالف مالته يكون related to the fourth ventricle. فإذا التجمنتال part is the posterior part of the bones and it forms the upper part of the floor of the fourth ventricle، في حين اللور part of the floor of the fourth ventricle يكون هو related to middle oblongata. This fourth ventricle separates the bones anteriorly from the cerebellum posteriorly. The tegmental part هسه احنا قلنا البيزل part هو قلنا متساوي في شكله وتركيبه all over
the bones. في حين التجمنتال part الستراكشرز اللي موجودة بيه differ according to the level of the bones. وبالتالي انه this part اللي هو التجمنتال part of the bones او نسميه posterior part will be studied in 3 levels. هندرسه في 3 سكشنات لانه كل سكشن حيمتلك فد structures تختلف عن سابقها. The first level or section at the pontomedullary junction. الليفل الأول هو حيكون ما بين الميدلا اوبلانجاتا وما بين البونز. الليفل الآخر حيكون at the lower level of the bones اللي هو level of the نسميه facial colliculus. وأخيرا السوبيريور level or section يكون at the middle of the bones or called at the level of the trigeminal nuclei. إذا صار عندي 3 levels حندرس بهذا التجمنتال بارت اللي هو posterior part of the bones. حندرسه في 3 sections. أول واحد هو at the pontomedullary junction. أوكي اللي يكون جزء موجود يعني بالميدل اوبلانجاتا وجزء موجود بالبونز. والجزء السكشن الآخر حيكون باللور of the bones اللي احنا نسميه بالفيشيال كوليكولس. والجزء الآخر حيكون بالميد of the bones اللي هو نسميه بالترايجيمينال نيرف نيوكلياي. طبعا مع الأسف هنا هاي العنوان ما تمثل السكشنات الليفل مالتها الحقيقي. فهسه هذا السكشن يمثل البونتوميدلري جانكشن اللي أشر عليه، والفوقه اللي هو باللون الأصفر حيكون يعني ما ناخذ بهاي الألوان لأنه ما جاية بالضبط عليها. هاي المكان هو البونتوميدلري جانكشن. اللي بعده اللي يكون تقريبا باللون الأصفر هنا هو the facial colliculus اللي هو باللور بونز، وتقريبا ويا هذا المؤشر الأسود حيكون بالميدل of the bones اللي هو trigeminal nerve nuclei. هذا هو التجمنتال part of the bones، وهذا هو البيزل part of the bones. إذا نلاحظ إنه التجمنتال part يشكل بجزء السفلي، هذا التجمنتال part يشكل بجزء السفلي الأبر، جزء السفلي مال التجمنتال part يشكل الأبر part of the floor of the fourth ventricle أو الأبر part of the fourth ventricle. هذا هو طبعا الدورزال سيرفيس اللي شفناه اللي سميناه بالتجمنتال بارت. يعني هسه احنا عندنا التجمنتال بارت، هذا هو التجمنتال بارت اوف ذا بونز. ونلاحظ هنا عندي الفيشيال كوليكولس بشكل واضح، والفيشيال كوليكولس قلنا يمثل اللور بارت اوف ذا بونز. وهسه ان شاء الله ندرس السكشنات اللي اشرنا اليها. أول سكشن هو بالحقيقة البونتوميدلري جانكشن. هذا السكشن اللي يكون ما بين البونز والميدلا اوبلانجاتا. نلاحظ في هذا السكشن أنه there are group of nuclei at this level and these nuclei are the cochlear and the vestibular nuclei. يعني بما معناه أنه النيوكلياي of the 8th cranial nerve اللي هو vestibulocochlear nerve. هذا الفستيبولار كوكلير نيرف قلنا يمتلك النيوكلياي اللي هي الكوكلير نيوكلياي والفستيبولار نيوكلياي موجودة بالبونتوميدلري جانكشن، اللي قلنا يكون هذا الجانكشن بالمنطقة الحدودية ما بين البونز والميدلا اوبلانجاتا. نجي أولا على الكوكلير نيوكلياي. الكوكلير نيوكلياي they are divided by the inferior cerebellar peduncle اللي هو هذا تراكت، واضح؟ وقلنا الانفيريور cerebellar peduncle هو يكون tract between the medulla oblongata and the cerebellum. وقلنا هاي منطقة حدودية ما بين الميدلا اوبلانجاتا والبونز، وبالتالي نشوف هذا التراكت اللي هو الانفيريور cerebellar peduncle will divide the cochlear nuclei into 2 groups اللي هو posterior or dorsal cochlear nucleus and the ventral or anterior cochlear nucleus. These dorsal and ventral cochlear nuclei are receiving مثل ما نلاحظ بهذا الفيجر. ها هي الكوكلير نيوكليوس، يعني سواء كانت هي dorsal أو ventral
receiving input from the inner ear. هاي هي الانر ear مثل بدنا نشوفها. فإذا receiving the input from the inner ear through the cochlear nerve, the fibers from the cochlear nuclei will pass to the both the ipsilateral and contralateral superior olivary nucleus. هاي هي superior olivary، هاي مثل بدنا نشوف هاي هي superior olivary nucleus اللي بهالسايد اللي هو رايت سايد نقول عليه ipsilateral، وهذا السايد اللي هو الليفت سايد نقول عليه contralateral بالنسبة إلى الكوكليار نيوكليوس اللي هي برايت. هذا الفيجر مركز على الكوكليار نيوكليوس اللي موجودة برايت. بدنا نلاحظ أن تنطينا فايبرز إلى الابسيلاترال سايد اللي هو رايت سايد superior olivary nucleus، وتنطي فايبرز أيضا تعبر إلى الكونترالاترال سايد اللي هي of the superior olivary nucleus. إذن this nucleus considered as a sensory nucleus اللي هي مثل بدنا نشوفها. في حين لو تتذكرون أخذنا الانفيريور اوليفري نيوكليوس اللي قلنا عليها شكلها مثل الكرامبل باج، مثل الحقيبة اللي هي تكون مجعدة واللي موجودة بالميدل اوبلنجاتا. هذيك قلنا عليها coordinate motor center، هذيك coordinate motor center وإلها connection مهم with the cerebellum. في حين هاي superior olivary complex or nucleus هي sensory nucleus، وبالذات هي special sense nucleus هنا considered with the auditory pathway. إذن هذا auditory pathway بهالحالة ما طول عندي إنه هاي الكوكليار نيوكليوس اللي موجودة هنا عندي بالرايت، وعندي هنا أيضا كوكليار مو موجودة طبعا، النيوكليوس موجودة بالليفت، اثنيناتهم دا ينطون both superior olivary nucleus. So the auditory pathway has bilateral presentation، يعني الرايت ينطي للليفت بالإضافة إنه ينطي للرايت أيضا، والليفت ينطي إلى مثل ما نشوف أيضا same side اللي هو الليفت، وأيضا ينطي إلى رايت. وقلنا هنا هي مو موجودة هاي الكوكليار نيوكليوس اللي بالليفت، لكن فقط موجودة بالرايت. فبالتالي إنه ال auditory pathway has bilateral presentation through the superior olivary nucleus. So there is usually no complete hearing loss but partial deafness. عادة ما يصير عندي complete deafness إلا اللهم يصير damage للبوث سايد اللي هو عندنا بهالمكان هذا. ال crossed fibers يعني نلاحظ هسه أنا صار عندي auditory pathway هسه لحد الآن وصلنا إلى superior olivary nucleus. حتعبر الفايبرز اللي هي موجودة عندي حيصير كروس، يعني ألاحظ أنه السوبيريور اوليفري نيوكليوس اللي موجودة بالرايت حتنطي الفايبرز مالتها إلى الليفت إلى الانفيريور كوليكولس اوف ذا ليفت، والعكس صحيح، الجهة الليفت superior olivary nucleus حتنطي الفايبرز to the right inferior colliculus. طبعا inferior colliculus هي النيوكلياي موجودة بالميد برين. هاي الكروست فايبرز، منطقة الكروست فايبرز هي احنا نطلق عليها اسم الترابيزويد بادي. هذا هو الترابيزويد بادي، منطقة التقاطع. حيصير عندي مثل النقطة اللي هي الفايبرز حتفوت من الرايت للليفت ومن الليفت للرايت اللي تجينا من السوبيريور اوليفري نيوكليوس وتذهب إلى الانفيريور كوليكولس اوف ذا ميد برين. طبعا superior olivary complex هي part of the bones. الفايبرز او التراكت اللي تكون اسمه lateral lemniscus، اسمه lateral lemniscus. إذا the crossed fibers which are crossing the midline will form a mass of white matter لأنه fibers called the trapezoid body that end into the superior olivary nucleus, and the fibers from the superior olivary nucleus will ascend a band called the lateral lemniscus. إذا هذا الكروست اللي قلنا عليه نسميه بالترابيزويد بادي، والتراكت اسمه باللاترال لامينسكس. The lateral lemniscus will end into inferior colliculus of the midbrain. وقلنا الانفيريور colliculus هي nucleus موجودة بالميدبرين، and then the fibers from the inferior colliculus will pass to the medial geniculate body of the thalamus. هذا هو medial geniculate body nucleus of the thalamus that give output or fibers to the auditory cortex. The medial geniculate body
receives the auditory information from also both ears but mainly from the opposite ear. نلاحظ انه بالتالي من نتيجة الكروسنج اللي موجودة انه الميديال geniculate body of the thalamus حيستقبل fibers من both ears right و left لكن mainly from the opposite ear. يعني right يستقبل mainly من ال left ear وال left medial geniculate body of the thalamus receive input mainly from the right ear. Okay, this system or this pathway is the auditory pathway. هذا قلنا الترابيزويد بادي اللي هو cross fibers اللي يطلع عندي من superior olivary nucleus ويكون تراكت اسمه lateral laminiskis. The vestibular nucleus اللي احنا قلنا عليها موجودة في منطقة البونتوميدلري junction is divided into 4 parts بالحقيقة اللي هي superior vestibular nucleus, inferior vestibular nucleus, medial vestibular nucleus and the lateral vestibular nucleus. وتعتبر lateral vestibular nucleus is the largest part of the vestibular nuclei. The vestibular pathway begins from the مثل ما نشوف هنا انه الفستيبولار باثواي حيبدي من السيميسيريكولار canals اللي موجودة عندي بالinner ear, utricle and the saccule of the internal ear or called the labyrinth. يعني internal ear تعرفون انها تسمية نسميها labyrinth اللي هي نفسها معناها internal ear او الinner ear. فهاي الفايبرز اللي هي تابعة للفستيبولار apparatus حتكون اللي ما نسميه بالفستيبولار nerve that end into the vestibular nucleus اللي قلنا هي بها 4 groups. تلاحظون هي large nucleus وبها 4 groups and the major or largest group is the lateral vestibular nucleus اللي نشوفه هنا. The fibers from the vestibular nucleus will pass into the following structures. The major fibers of the vestibular nucleus will enter into the ipsilateral side of the cerebellum. حتروح إلى نفس السايد of the cerebellum. وهو احنا نعرف انه الvestibular system مسؤول عن the يعني البالانس اللي هو التوازن واللي هو احنا نفتهم انه السيريبلم ان شاء الله بالمحاضرات القادمة ناخذه مسؤول عن equilibrium or the balance of the body. وبالتالي انه نشوف انه vestibular nuclei will give the main input to the cerebellum. يعني the main output مال vestibular nucleus هي to the ipsilateral side of the cerebellum. Some of the fibers مثل ما نلاحظ هنا من vestibular nucleus, هاي vestibular nucleus اللي هي large nucleus, some of the fibers will pass to the thalamus. مثل ما نشوف هذا هو الثالاموس اللي موجود عندي. ف some of the fibers will pass to the thalamus and then after the thalamus will pass to the cerebral cortex. The other fibers of the vestibular nuclei واحنا هنا طبعا عندنا جدا يعني معلومة مهمة انه الحقيقة vestibular nuclei also give a connection to the medial longitudinal fasciculus MLF, to the medial longitudinal fasciculus. نلاحظ انه vestibular nuclei قلنا انطت fibers الى الثالاموس وانطت ايضا fibers or connection الى system او الى tract نسميه بالميديال longitudinal fasciculus او يسمون MLF. شنو هذا MLF؟ The medial longitudinal fasciculus is not considered as a part of the vestibular pathway. إذن أولا هو ما نعتبره هو part من vestibular pathway, but it is important for the control the position of the eyeball and the head movements according to the vestibular stimuli or input. The medial longitudinal fasciculus has the following connections. First, has a connection to the vestibular nuclei, has a connection to the spinal cord and mainly or especially to the cervical segments of the spinal cord. ونقصد هنا بالانتيريور هورن لأن هو هذا مسؤول عن الموتور action, and also has a connection to the nuclei of the cranial nerve اللي هو third, fourth and sixth cranial nerves اللي هي
الأوكيولوموتر والتروكيليا and the abducent nerves اللي هي responsible for the movements of the eyeball. هاي الكرانيال نيرفز الثلاثة هي نعرف انه هي مسؤولة عن supplying the muscles اللي هي ocular muscles اللي هي important or responsible for the movements of the eyeball. على مود نعرف الفانكشن مال يعني الميديال لونجيتودينال فاسيكولس أهميته، احنا قلنا انه هو مهم جدا في توجيه حركة العين والرأس استنادا الى الستيمولاي اللي هي vestibular stimuli. وبالتالي من يصير عندي دامج بهذا السيستم او هذا التراكت المهم اللي هي الكونكشنز اللي شفناها المهمة، مثلا يصير عندي دامج إلى في مرض اسمه multiple sclerosis MS، أو ليجن يصير عندي بالبرين ستيم يؤدي إلى مشكلة باللونجيتودينال medial longitudinal fasciculus. هذا حيؤدي إلى كونديشن نسميها دولز آي. دولز آي يعني عين اللعابة أو الدمية. الحقيقة شيء يصير عندي احنا يعني خلينا نشرح ومن ثم نقرأ ما مكتوب. عادة طبيعيا يعني إذا ما عندي مشكلة انه اني الموفمنت مال الهيد هي تكون with the movement of the eye. يعني اذا اني الهيد درته باتجاه اليمين المفروض العين ايضا تتجه باتجاه اليمين مع اتجاه الرأس، يعني رأس وين يتجه العين تتجه. واذا درت الرأس الى جهة اليسار المفروض العين تتجه الى جهة اليسار. اما في دولز اي اللي هو ريفلكس اور تيست اللي هو احنا نسميها عين الدمية او اللعابة، نلاحظ انه بالدمية او اللعابة من ندير الرأس الى الرايت الى جهة اليمين، الايز تنظر الى جهة اليسار يعني عكس الاتجاه. وبالعكس نفس الشيء اذا احنا الرأس درناه باتجاه اليسار العين حتتجه باتجاه اليمين. هذا منه في شيء اسمه دولز اي. فاذا صارت عندي دولز اي يعني صارت عندي هاي الحركة العكسية، يعني الرأس يتجه باتجاه والعين تتجه باتجاه آخر، هذا هو نسميه positive دولز اي، يعني أنا عندي مشكلة بالميديال لونجيتودينال فاسيكولس وبالتالي يصير هذا التيست بوزيتيف. المفروض نورمالي انه اني حركة رأسي تشبه نفس اتجاه حركة العين، اودي رأس لليمين يروح الرأس لليمين، او رأس اودي لليسار يروح الرأس لليسار، فبالتالي نطلق عليها نقول نيجاتيف دولز اي. اوكي. اما اذا اتجهت بالعكس حركة العين عكس حركة الرأس نسميها بوزيتيف دولز اي تيست او ريفلكس. typically هسه نحكي هنا انه typically the doll's eyes reflex is elicited by turning the head of the unconscious patient. عادة هنا نجري في الاشخاص اللي يكونون فاقدين الوعي نتيجة brain stem lesion، فنفتح عينهم وندير الرأس طبعا من ندير الرأس نسوي observing the eyes انه ننتبه على حركة العين مال هذا المريض اللي فاقد وعيه. The eyes will normally عادة انه اذا كان ما عندي lesion بالبرين ستيم اذا normally move as if the patient is fixating on a stationary object. مثل ما قلت لكم انه اني رأسي اذا حركة لليمين عيني تتحرك لليمين، هذا هو الطبيعي، فنقول عليه dolls eye negative reflex. اما اذا كان dolls eye positive reflex اللي قلنا في حالة الليجن، واضح؟ يعني هاي dolls eye تحدث في حالة الابنورمال، في حالة الليجن مو النورمال. النورمال هاي ما تصير عندي دولز اي، واضح؟ الدولز اي قلنا حركة العين حتكون عكس حركة الرأس اللي هي قلنا بتحدث بالبرين ستيم ليجن. if there is a negative doll's eye reflex اللي هو قلنا نورمال هذا، then the eyes remain stationary with respect to the head. حتتحرك العين ويا حركة الرأس، يمين يمين يسار يسار. لكن بما معناه إذا كانت عندي معناها positive reflex يعني مو negative قلنا طبيعي بس، لكن إذا كان عندي positive doll's eye reflex هذا شنو معناه؟ معناه إنه the head movement أو the head moves to the right. إنما إذا درنا الرأس إلى اليمين eyes will move to the left. إذا هنا العين حتروح إلى اليسار and vice versa، والحالة بالعكس. إذا الهيد ودينا لليسار العين لليمين مثل ما قلنا، مثل هذا الفيجر الموجود. وهذا هو اللي هو نعتبره أيضا يسموه oculocephalic test or reflex، واللي نقدر
نميز أو نعرف أنه إذا كان هناك بهذا الانكونشيس بيشنت برين ستيم ليجن، وبالتالي من خلال هذا الفانكشن مال الميديال لونجيتودينال فاسيكولس نقدر نتعرف من خلال هذا الفحص على احتمال وجود ليجن بالبرين ستيم، وبالذات بهذا الفحص البسيط. عندنا الليفل الآخر اللي حندرسه في منطقة التجمنتال. احنا قلنا هذا هو التجمنتال ريجن، قلنا احنا البيزل بارت ما عندي مشكلة بيه، all over the bones هو نفسه longitudinal fibers، transverse fibers اللي سمينا البونز على اسمه، واللي قلنا transverse fibers اللي تكون كثيفة هنا، وقلنا أيضا وجود الجروب اوف النيوكلياي. أما التجمنتال بارت اللي أخذناه الفيرست ليفل بالبونتوميدلري، هسه حنصعد. هذا هو الفيرست ليفل بونتوميدلري. بالبونتوميدلري هاي هي الميدل اوبلنجاتا، هذا البونز، هذا هو البونتوميدلري جانكشن. حنصعد شوية لفوق وحندرس التجمنتال بارت. ياهو التجمنتال بارت، هذا هو التجمنتال، هذا هو التجمنتال بارت، هذا هو البونز، هذا هو البيزل بارت، ما عندي مشكلة بيه. قلنا هذا التجمنتال بارت هنا. فأخذنا الليفل الآخر باللور بونز في منطقة البونز السفلي اللي سميناه بالليفل of the facial colliculus. ليش سميناه facial colliculus؟ The facial colliculus is the fibers of the facial nerve that emerge from the facial nucleus. هاي هي الفاشيال nucleus ده تلاحظون. And these fibers will pass posteriorly and medially and then hook يلتف around the abducent nerve nucleus. والabducent nerve nucleus قلنا وين موجودة؟ بالفلور of the fourth ventricle. هذا هو الفورث ventricle مثل ما اتفقنا، هذا هو الفورث ventricle اللي يفصل السيريبيلم posteriorly عن البونز anteriorly. وقلنا التجمنتال بارت هو نفس البوستيريور بارت of the bones. فإذا هذا الفاشيال نيرف كوليكولس ليش سميناه هذا الليفل بالفاشيال نيرف كوليكولس؟ لأنه بهالليفل هذا حنشوف عندي الفاشيال نيرف اللي هو emerge من الفاشيال نيوكليوس، ما حيطلع مباشرة، لا، حيفوت posteriorly ثم medially وهوك around the abducent nerve nucleus، ومن ثم emerge from the pons مثل ما نشوفه هنا. نلاحظ انه هذا الفاشيال كوليكولس اللي موجود انه او اللي نلاحظ انه حيسوي لي bulging بالفلور اوف ذا فورث فنتريكل، حيسوي لي bulging الفلور اوف ذا فورث فنتريكل، حيسوي فد نتو او بروز او تعلوينه بأرضية الفورث فنتريكل. النيوكليوس شافوا انه النيوكليوس of the abducent nerve is the main structure that form or responsible for the facial colliculus rather than the fibers of the facial nerves. شافوا انه البلجنج هذا البروز اللي موجود عندي اللي سميته بالفاشيال كوليكولس هو سببه بالحقيقة الابدوسنت نيرف نيوكليوس rather than the facial nerve. Okay? Fibers rather than the facial nerve fibers. Thus, the facial colliculus that's situated as an elevation in the floor of the fourth ventricle is formed of two parts. إذا الفاشيال كوليكولس اللي سوالي bulging بالفلور of the fourth ventricle ب two parts. السوبرفيشال بارت هذا هو الجزء السطحي اللي هو represented by the facial nerve fibers اللي قلنا جتي posterior medial وهوك around the abducent ثم لافت وطلع كفاشيال نيرف. والديب بارت من الفاشيال كوليكولس is represented by the nucleus of the sixth or ما نسميه ب abducent nerve which supply هذا ال abducent nerve the lateral rectus muscle of the eye ball. أعتقد واضح. الليفل الأخير اللي حندرسه هو الليفل اللي نسميه بالترايجيمينال نيرف نيوكلياي، وهو موجود مثل ما نشوف في الميد اوف ذا بونز. هذا الليفل هو حقيقة يمثل الميدل اوف ذا بونز، وسط البونز. احنا طبعا الترايجيمينال نيرف هو مثل ما نعرف به فور نيوكلياي. الترايجيمينال نيرف اللي هو الفيفث كرانيال نيرف العصب القحفي الخامس يمتلك 4 مراكز اللي هي 3 منها سنسوري وواحد من عندها موتور. نلاحظ انه هاي النيوكلياي اللي احنا اخذنا بالميدل اوبلنجات السباينال نيوكليوس اللي قلنا عليها
نلاحظ انه هاي النيوكلياي ما نشوفها مجتمعة الا في مكان واحد وهو الميدل اوف ذا بونز. اذا في منطقة الميدل اوف ذا بونز حنشوف الاربع نيوكلياي اللي هي 3 سنسوري ووحدة موتور، حنشوفهم مجتمعين اربعتهم بليفل واحد وهو الميدل اوف ذا بونز. بغير ليفلات ما حنشوفهم مجتمعين، واضح؟ فاذا at this level the 4 groups of trigeminal nuclei اللي قلنا 4 groups يعني قلنا احنا هي 3 سنسوري وواحد موتور could be seen together, otherwise they could be seen separately. والا احنا ما حنشوفهم مجتمعين سوية في اي ليفل اخر عدا الميدل اوف ذا بونز اللي سمينا هذا الليفل الميدل اوف ذا بونز بالليفل اوف ذا trigeminal nerve nuclei، وبيا مكان حنشوفهم بالتجمنتال بارت اوف ذا بونز. واضح؟ بالتجمنتال بارت يعني بالبوستير بارت اوف ذا بونز. نجي نتعرف نريد ندرس شنو هاي النيوكلياي اوف ذا trigeminal nerve. These are groups مثل ما نقول of the nuclei. The first group of the nuclei of the trigeminal nerve is the ما نسميها بالmain أو the principal sensory nucleus, and this receives the touch sensation from the same side of the face. The second group of the nuclei of the trigeminal nerve is the spinal nucleus of the trigeminal nerve that extend from the bones to the upper part of the cervical region of the spinal cord. وقلنا بالحقيقة هذا بالposterior horn of the أو dorsal horn يمتد of the spinal cord. هو موجود بالposterior aspect وبالتالي هو مستمر ويا dorsal horn of the upper cervical segments الموجودة عندي بالspinal cord. And it receives the pain and temperature sensations or fibers from the ipsilateral side of the face. وطبعا هنا أيضا نقدر نشوف هذا هي الموتور نيوكليوس باللون الأحمر of the trigeminal nerve، ولاحظ هاي هي المين سنسوري نيوكليوس اللي موجودة، واعتقد هنا واضحة. تبقى عندي a third group of nuclei of the trigeminal nerve called the mesencephalic اللي هي هاي الميزنسيفاليك nucleus which extend from the bones to the midbrain. هاي تمتد إلى الميدبرين and it's responsible for the proprioception sensation of the temporal mandibular joint اللي هو TM joint اللي هو فك هنا مفصل الفك اللي جدا عندنا مهم في عملية الماستيكيشنز اللي هي المضغ. The above three nuclei اللي قلنا عليها هي spinal nucleus وال principal or the main sensory nucleus and the mesencephalic nucleus. هاي هي sensory nucleus، وبالتالي حتكون لها ganglia اسمها trigeminal ganglia اللي قلنا موجودة بالبتروس part of the temporal bone، ومثل ما نعرف انه هي تعتبر sensory nuclei. اما الفورث جروب قلنا of nuclei of the trigeminal nerve هو الموتور النيوكليوس، وهذا هو قلنا اللون الأحمر اللي هي الموتور نيوكليوس of the trigeminal nerve and is responsible for supplying the muscles of mastication اللي هي من هي muscles of mastications اللي هي الفور muscles اللي هي medial and lateral pterygoid muscles, the masseter and the temporalis muscles. The sensory component of the trigeminal nerve has a ganglion at the tip of the petrous part of the temporal bone which is called the trigeminal or semilunar ganglion. واضح؟ وهذا نوبات يصير عندي trigeminal nerve neuralgia اللي هو يصير عندي مشكلة بالعصب الخامس ويؤدي إلى آلام شديدة لدى المريض. بعض الأحيان المريض ما يستجيب للعلاجات الروتينية، فهنا يضطر الجراح إلى أنه يموت هاي الجانجليا حاليا بأجهزة خاصة، وبالتالي يبدي المريض يخلص من الشعور بالألم، لأنه احنا قلنا واحدة من هاي النيوكلياي اللي هي بالذات قلنا السباينال نيوكليوس تأتي بالبين and temperature sensation اللي موجود عندنا بالفيس، وبالتالي يتخلص المريض من الشعور بالألم اللي يكون موجود عنده في مناطق الوجه، نسميها trigeminal nerve neuralgia. وقلنا في حالة عدم استجابتها للعلاجات الروتينية يضطر الجراح إلى استخدام أجهزة خاصة ليموت لنا هاي الفايبرز اللي هي
تنقل هذا الفايبرز اوف بين، تنقل هاي المشاعر المؤلمة. طبعا هذا هو نجي نشوف ايضا ها هي ما يمثل لي بالموتور الميزنسيفاليك. هاي الجروب اوف ذا نيوكلياي اللي موجودة عندنا اوف ذا trigeminal nerve. هذا هو الليفل بالميد اوف ذا بونز، وهذا هو الفورث فنتركل اللي موجود عندنا. ودا نلاحظ هي موجودة بهاي النيوكلياي جروب موجودة بالبوستيريور بارت اوف ذا بونز اللي سميناه بالتجمنتال بارت. وهنا ايضا الاحظ وجودها هاي النيوكلياي بشكل واضح. وهذا هو السكشن نلاحظه. بالبداية أخذنا بهذا الليفل بونتوميدلاري جنكشن، شفنا الكوكليا والفستيبولار نيوكلياي، ثم أخذنا باللور بونز شفنا الفاشيال كوليكولس اللي موجود بالفلور اوف ذا فورث فنتركل، واخيرا اخذنا الميدل اوف ذا بونز اللي هو شفنا سميناه بالترايجيمينال نيرف نيوكلياي، اللي هو سواء كان اللور بونز او الميدل اوف ذا بونز هي اثنيناتهن هاي الليفلات هي ريليتد تو ذا فورث فنتركل. ارجع واقول البيزل بارت اللي هو الفنترال بارت ما عندي بمشكله باي سكشن ناخذه، هو نفس الستركتشرز، فقط كان المشكله وين بالتجمنتال بارت اللي بيه قلنا اختلافات بالستركتشرز، وبالتالي اخذناه ب3 ليفلز اللي قلناها. وشكرا جزيلا لاصغائكم.